press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, in the last class we were solving the 16th problem. So today let's continue the exercise problems in part 17, gravitation. The 17th one. A stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high, and at the same time another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, the stone is allowed to fall from the top of a tower. ಒಂದು ಟವರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರೌಂಡು ಟವರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋನನ್ನು ಬೀಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎ ಸ್ಟೋನ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಡ್ರಾಪ್, allowed to fall from the top of a tower or a building, say right. Another stone is thrown vertically upwards. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, vertically upwards. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೋನನ್ನು ಎಸಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ another stone is thrown vertically upwards, vertically upward with an initial velocity with an initial velocity 25 meter per second. The building or the tower is of 100 meter. ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವೆನ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ದ ಟೂ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡೂ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೋನು ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಆ ಸ್ಟೋನ್ ಇಸ್ ಥ್ರೋನ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 25 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅನದರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಫಾಲ್ ಫ್ರೀಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಟವರ್ whose height is 100 meter. Following. Here the initial velocity of the first stone, say the falling stone, is 0 meter per second. I take this as stone 1. This as stone 2. The falling one is 1, the going stone, the stone which is going upward, is a stone 2. So with respect to stone 1, I take initial velocity u1 equals to 0 meter per second. ಬೀಳ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. With respect to stone 2, the initial velocity I take it as u2. Since the first stone is falling, g for the motion of first stone is plus 9.8 meter per second square. Why? Because for any falling object, g is positive. Because falling object and the g are in both are in same direction.
G is also downward. This stone is also falling downward. Therefore, G for the stone 1 is plus 9.8 meter per second square. Whereas the stone 2 is going up, vertically up, but G is always towards the center of the earth or downward. Therefore, G for the second stone is minus 9.8 meter per second square. Here, acceleration for the stone 2, I take it as A2 equals to G equals to minus 9.8 meter per second square. Here, acceleration for the what? Need not to put arrow mark here. The plus or minus indicates the things. So, A2 for stone 2, A1 for stone 1. Acceleration for stone 1 is plus 9.8 meter per second because it is falling. For the second stone, it is minus 9.8 meter per second square because it is going upward. Right. Say the stone and the stone, they are starting their motion from the same time. At the same instant, when the first stone is start to fall, at the same instant, the stone is thrown upward. So they started their motion in the same time, at the same time. Which means that, let's say, in time t seconds or in time t, the first stone is at this point. At the same, in time t, the second stone meet that the first stone. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ವಾಚ್ ಕ್ಲಾಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ತಗೊಂಡು ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಿಂದ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಟ್. ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಥಿಯರಿನೋ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಸೇ ಬೋತ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಬೋತ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯ ಆದಮೇಲೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ದೂರ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಭಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಟಿ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ, ಟೈಮ್ ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡು ಸ್ಟೋನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತವೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಅಂತಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಧ ಬಿಡಿಸಿನ ಅಂತ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲವು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ರೈಟ್? But after time t, they are going to meet each other. After time t, they are going to meet each other. Let the time be t. Now, we know t. So, in time t, it covered this much distance. I say this distance as S1. Why? Because it covered distance, no? Since it is stone 1, I take it as S1. In the same time t, the stone 2 will cover this much distance. I say it as S2. So, S2 distance, S1 distance. A2 for S2, E1 for S1. U1 for stone 1, U2 for stone 2. So, we have grabbed some data. On this data set namige. So, let's get into the equations. So, the stone for the stone 1, the distance travelled by it is S1. So, S1 distance travelled by the stone 1, baribekalla sentence, S1 is equals to, from the equation ut plus of its square, I can say u1 into t, time taken by the stone is t, to cover distance S1 with velocity, initial velocity u1, 0 ide, plus of at square, a is a1t square. Here a is a1 for stone 1. So, S1 is equals to u1 is 0 into t. Therefore, it gives you 0. Follow ಮಾಡಬೇಕು, 0 into t gives you 0 plus of a1 is plus 9.8 meter per second square, that is 9.8
t square, which gives you 4.9 t square. Etapa 4.9 t square. That gives you S1, distance traveled by the S1. So we didn't get the magnitude, but we get some equation here. One equation with S1 equals to 4.9 t square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇರಲಿ ಟಿ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ. Let it be variable. Let's go to the stone 2. Stone 2 covers distance S2 in times t only, in the same time t only. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ. So the time t and time t for both of the stones. So with initial velocity u2 into t plus the acceleration for stone 2 is a2 t square. T is same for both stones. A2 of a2 t square. S2, the distance covered by the stone 2 is equals to u2 under 25 meter per second square. Initially is 25 meter per second, sorry, meter per second. Plus of a2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ minus 9 point because it is going upward, no, into t square. Nothing but what? 25t minus 4.9 t square. 4.9 t square. But look here, this is S1, this is S2, distance by stone 2. But look here, distance S1 plus distance S2 gives you what? 100 meter distance. 100 meter height, right? So within this 100 meter there are two distances S1 and S2. So we can write it as 100 is equals to S1 plus S2, S2 plus S1. Therefore, it's also clear that S1 plus S2 is equals to 100 meter. Here S1 is 4.9 t square, maybe ನೋಡಿ 4.9 t square. S2 is 25t minus 4.9 t square is equals to 100. Is equals to 100. ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಅನ್ನು ನೀವು 10 ತಗೋಬಾರ್ದು, ಈಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂತಂದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟೇಕ್ ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 ಅಂತ. ಕೊಡ್ಲಪ್ಪ 9.8 ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ 4.9 t square gone, 4.9 t square gone, minus plus cancel. Leaving with 25t is equals to 100. Gives what? T is equals to 25 1ja, 25 4ja. 25 1ja, 25 4ja gives you 4 seconds. T equals to 4 seconds. ಅಂದರೆ ಅವು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸ್ಟೋನ್ U2 and stone U1, sorry, stone S1 and stone S, not S1 S1, stone 1 and stone 2, once they start their journey, after 4 seconds, after 4 seconds, 4 seconds per second, after 4 seconds, ಅದು 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನ? ಸೊ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಎರಡು ಸ್ಟೋನ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಈಗ ವೇರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇದರ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟಾಪ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಟಾಪಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? S1 ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟಾಪ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ S1. ಸೊ ಹಿಯರ್ S1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? 4.9 t ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏನಪ್ಪ? 4.9 t ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೇನು? 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. 16. ಸೊ 16 ಇಂಟು 4.9, 16 ಇಲ್ಲ 80, 5 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ 4.9 ಇದೆ. ಸೊ 0.1 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. 0.1 ಇಂಟು 160 is 1.6. 80 1.6 ಕಳ್ರಿ, 80ರಲ್ಲಿ 1.6 ಕಳ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 79, 78.4 ಬಂತು. ಸೊ 78.4, ಸೊ 1.6 ಡನ್. So they will meet, both stones will meet, following, both stones will meet at a point which is 78.4 meter from the top of the building. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದೂರ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಷ್ಟು? 78.4 ಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ
ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ 78.4 ಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ 78 ಬರುತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಹತ್ರ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು, ಇದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರುತ್ತಂತ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ we can put random, we can put the random diagram or with the random distances because we can't know right until we solve it. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ S1 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ 78.4, S2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. once you get to know the values then you can come to know up to where they travel. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಎರಡು ಕಲ್ಲುಗಳು. ಅದು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದೇ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ 21.6 which is 21.6 meter from the bottom. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನಾ? ಸೊ ಬೋತ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ at a point which is 78.4 meter from the top of the building or at a point from the bottom. How much? 21.6 meter. Therefore they will meet, both of them meet at a point which is 78.4 meter from the top or 21.6 meter from the bottom. ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೋದು ರೈಟ್. ಏನಿಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಾಟಾನ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ S1 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ S2, ಸ್ಟೋನ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ S1 ತಗೊಳ್ಳಿ, S2 ತಗೊಳ್ಳಿ. A1 ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಮೈನಸ್. U1 ಗೊತ್ತು, U2 ಗೊತ್ತು, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಹಾಕೋದಷ್ಟೇ. ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಟಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 100 ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ S1 S2 ರೈಟ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 100 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ತೀರಿ ಬರುತ್ತೆ ಟಿ. ಆ ಟಿ ಏನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ S1 ಹತ್ರ S2 ಹಾಕ್ತೀರಿ. S1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟಾಪಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಅಂತಂದು, S2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಾಟಮಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿ S2 ಹಾಕಿ, S2 ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 25t - 4.8 ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಹಾಕಿ ಪಕ್ಕ 21.6 ಬರುತ್ತೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ರೈಟ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಳ್ತು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮೇ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು S1 + S2 100 ಅಂತ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಒಂಚೂರು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗೋದಷ್ಟೇ. ನಾನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು S1 ತೊಗೊಳಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ S1, ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ X ಆರ್ S ಇರಲಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ S ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು S ಆದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 100 - S ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 100 ಮೀಟರ್. If the stone 1 covered the distance S, right, then other stone should cover the distance 100 - S. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 100 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು S ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 100 - S ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ 100 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ 60 ಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ 40 ಮೀಟರ್ ಬರ್ತೀಯ, 160 ಕಳಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, S ಬಂದರೆ 100 S ಕಳಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ S2 ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀನಿ? 100 - S. So it covers distance 100 - S if the stone 1 covers S distance. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, so distance covered by the stone is S, ut plus half it square, U1 t plus half U1 t square, U1 is 0, therefore ut ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ 0 × t plus half AT square, half A ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ plus 9.8, so t square. 100 minus S because the distance covered by the stone 2 is equals to ut ಅಂದರೆ 25t. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ut is 25 plus half AT square minus 9.8 t square. ಇದು -9.8 ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ -4.9 ಬರುತ್ತೆ, -4.9 t square. add 1 and 2, add equations 1 and 2. 100 - S plus S, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಾರ? 100 - S plus S equals to ಇದು 0, 25t
minus 4.9 t square plus 4.9 t square. ಇದು ಹೋಯ್ತು. ಎರಡೊಂದೇ 2 4.9 9.8. ಉಳಿದು 25t, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಹೋಯ್ತು. 100 is equals to 25t, t is equals to 4 seconds. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ತೊಗೋಬೋದು. S1 ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕಿರ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಎಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು 100 ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ತೊಗೋಬೋದು. ತೊಗೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ T4 ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 4.9 t ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಹೌದಾ? 4.9 t ಸ್ಕ್ವಯರ್, 4.9 ಇಂಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 4 ಸ್ಕ್ವಯರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದೇ 78.4 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕೆಳ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸೇಮೇ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 3 ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್? ಸೊ ಕೆನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ S1 or S2, S1 and S2, or ಕೆನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ S 100 minus S. Right? So let's get to the next problem, 18th. A ball is thrown up vertically, returns to the thrower after 6 seconds. Find the velocity with which it was thrown up, the maximum height it reaches, and its position after 4 seconds. One ball is vertically thrown agide. So let's say the ball is thrown vertically upward by a thrower. ನಾನು ತೋರ್ತೀನಪ್ಪ ಈಗ. I throw that stone vertically upwards. It reaches some maximum height, maximum point ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. And it comes to the hands of the thrower. ಹಿಂಗೋಗಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಹಿಂಗೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಂಗೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. To the hands of the thrower. ಯಾರು ತೋರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಬರುತ್ತೆ. In how much time? In 6 seconds. So total time of the flight ಅಂತ ಅದು. Given data is time of flight or time of travel or time of entire motion ಎಷ್ಟು? 6 seconds. ಹಾಗಾದರೆ what is the time to reach the maximum height? Time taken to reach max height. Max height is 6/2. ಯಾಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ. 6/2 = 3 seconds. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟನ್ನು ಎಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 6 seconds ಅನ್ನೋ ಬರಲ್ಲ, 3 + 3 ಒಟ್ಟಾರೆ 6 seconds ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 3 seconds ಬೇಕು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಫೈಂಡ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಅಪ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ತೂರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಯು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಡಿಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು. 4 seconds ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವಾರ್ಡ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಜರ್ನಿ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಿ ಅಪ್ವಾರ್ಡ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಿ ಡೌನ್ವಾರ್ಡ್. ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? -9.8 m/s² ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? +9.8 m/s². ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಡೌನ್ವಾರ್ಡ್ ಅಪ್ವಾರ್ಡ್. ಇಸ್ ಅಪ್ವಾರ್ಡ್, ಇಸ್ ಡೌನ್ವಾರ್ಡ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ for the upward direction or for the first of journey, final velocity is 0. For a second of journey, initial velocity is 0. Actually at the top it is 0, at the maximum it is 0. So first of journey ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ final 0 ಆಗುತ್ತೆ, second of journey ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 0 ಇರುತ್ತೆ. It comes with some velocity. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಸೊ ಯು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತೂರಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು. ವಿ ಗೊತ್ತು, ಅಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. We know G for the first half, that is minus 9.8. Once you know V, G, right, and T, that is time for the first half is 3 seconds. Time for the second half is 3 seconds. Right. So first question, what is the time? Sorry, what is the initial velocity ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. V equals to U plus AT. V equals to U plus AT. Here final is 0, initial I do not know, plus acceleration is minus 9.8, ಯಾಕೆ? T is 3. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಹೇಳ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ, because it is going upward, G should be taken as minus 9.8, or A ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ G ಇಲ್ಲಿ. So I want U. So U is equals to minus 9.8 into 3, ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 9.8 into 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 × 24, 3 3 27 29, ಸೊ 29.4 ಆಯ್ತು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತಿರಪ್ಪ? 29.4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯು ಟಿ ಈಸ್ 29.4, ವಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್. T is 3 seconds plus of A is minus 9.8, T square is 9 square, sorry 3 square, that is 9, ಬರೀತೀನಿ 3 square. Now it is how much? 29.4 into this T equals to 29, 29 60 ಮತ್ತು 27 ಪ್ಲಸ್ 3 1.2, ಅಲ್ಲಿಗೆ 87 84.2 ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ 88.2, ಎಷ್ಟು? 88.2, ಅಲ್ಲಿ 0.6 33 90 90 ಅಂದರೆ 0.618 ಕಡಿಮೆ. ಸೊ 88.2 ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 3 3 is 9, ರೈಟ್? 2 into 4.9, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 3 9, 9 into 4.9, 9 45. ಸೊ 45 ಆಗ್ತಿತ್ತು 5 ಇದ್ದರೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4.9 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ -0.9 -0.9 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 42 0.9 ಹೋದನಪ್ಪ 44.1, 44.1, which gives you what? 44.1 meter. Clear? Therefore, what is the maximum height it covers? 44.1 meter. ಅಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಆಫ್ಟರ್ 4 seconds ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ 4 seconds. ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 seconds ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ, 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 3 seconds ಬೇಕು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 1 second to come here. Say after 1 second the position, after 1 second from the top its position is here. ಸೊ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನನಗೆ ಈ ದೂರ ಕಂಡಿಡಬೇಕು. ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ಈ ದೂರ ಕಂಡಿಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, distance covered by the stone during its second journey, that too in 1 second, that too in 1 second, or during second of journey, that too in 1 second. 1 second ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಪ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು? ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಥರ್ಡ್ಗೆ ಯು ಟಿ. ಯು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0, ಸೊ 0 into t ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ AT ಸ್ಕ್ವೈರ್. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೀಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೌನ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 9.8. ಟಿ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಅಂದ್ರೇನು? 1 ಸ್ಕ್ವೈರ್. ಯಾಕೆ? 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಆಫ್ಟರ್ 4 seconds ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಅಂತ, ಅದನ್ನೇ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 4 seconds it just goes like this and it comes here, because in 3 seconds it is at the top, in 1 second let's say it traveled this much distance, right? ಅದನ್ನ x ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ x, ಅಲ್ಲಿ x ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್, ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 4 seconds ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ನ 4 ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಜಿರ್ಗೆ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟಿ ಅನ್ನು 1 seconds ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ 1 second ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಆಫ್ ಇಂಟು 4 ಅಂದರೆ 4.9 ಮೀಟರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ 4.9 ಮೀಟರ್. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 44.1 ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಷ್ಟಿರಪ್ಪ 44.1, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್ 44.1. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ 4.9 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋನ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಫ್ಟರ್ 4 seconds, after 4 seconds with respect to the ground, with respect to ground is equals to 44.1 minus 4.9 ಮಾಡಿ. 44.1 minus 4.9 ಅನ್ನಂದ್ರೆ 9 2 13 9 4 9 39, ರೈಟ್? ಸೊ 39.2 ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ 39.2. ಅಲ್ಲಿಗೆ 39.2 ಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 4 seconds ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ which is 39.2 meter from the ground, or after 4 seconds it is at a point which is 4.9 meter from the top or from the maximum point. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದರಿಂದ 4.9 ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 39.2 ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಷ್ಟಿದು 18 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 18th one. Nineteenth one. In which direction does the buoyant force on an object immersed in a liquid act ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಮರ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮುಳುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಬಯಾಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಯಾಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? We know that any object in a fluid, partially immersed or fully immersed, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮುಳುಗಿಸಿ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಮುಳುಗಿಸ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ weight is always downward, or the force of gravitation or weight is always downward, always downward. But there is one more force called as buoyant force or upthrust or buoyancy on that object in the upward direction. In the upward direction, this is called as buoyant force or buoyancy. Buoyancy. Therefore, buoyant force on the object, buoyant force on an object which is immersed in a liquid is always opposite to the weight of the object, is always opposite to the direction of
buoyant force acts ಅಂತ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿನಿ. Acts on an object which is immersed in a liquid is opposite to the direction of weight of the object. Opposite direction of weight of the object. Object ನ weight ನ ವಿರುದ್ಧ ಇರುತ್ತೆ. So weight is downward, buoyancy is upward. ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಬರಬಹುದು. It acts in vertically upward direction. Vertically upward. ಮೇಲಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ, upward direction. But the best answer is that one. ಹೆಂಗೆ? Buoyant force on any object which is immersed in liquid is always acts in a direction opposite to the always acts. So buoyant force on an object which is immersed in liquid always acts in a direction. Always acts in opposite direction to the opposite direction to the weight of the body or object. So the weight of the object. Sentence clear agli. Next one, 20th. Why does a block of plastic released underwater come up to the surface of water? So there is a plastic block released under the water. ಅಂದ್ರೇನು? ನೀರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೀಸ್. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಡೌನ್ವಾರ್ಡ್ ತರ್ತೀರಿ, ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಿ. ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನ? ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಒನ್ ಈಸ್ ವೇಟ್, another one is buoyant force. Once the buoyant force exceeds the weight, or once the buoyant force is more than the weight of the object comes up to the surface. Very quickly, the plastic block comes up to the surface because buoyant force acting on it is very much more than the weight or gravitational force of the object. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಯಾಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್. ಬಯಾಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೂರುತ್ತೆ, ಬಯಾಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ತೇಲುತ್ತೆ. And also we know that buoyant force, FB, buoyant force depends on the density of the fluid. Here the case must be the density of the plastic block is very less. Hinge ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? The density of plastic block is less than the density of water. Therefore, buoyant force from the water is more. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಿಂತ ವಾಟರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ since the density of the water is more, we can say that buoyant force by the water on the plastic block is also more. ಬರಿಬೋದಿಲ್ಲಿ. As the density of the plastic bottle is less than the density of the water, buoyant force from the water on the plastic is more than the weight of the object. ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬೋದು, ರೈಟ್? ಬರೀರಿ. ಅಥವಾ ಎರಡರ ಬರೆದ್ರೆ ಉತ್ತಮ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21. The volume of 50 gram of a substance is 20 centimeter cube. If the density of water is 1 gram per centimeter cube, will the substance float or sink ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, 50 ಗ್ರಾಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೇ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರು, ಫಾಲೋವಿಂಗ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. Of how much? Of 50 gram. The mass of the substance is 50 gram. And the volume of the substance is 20 centimeter cube. ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 centimeter cube ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮಾಸ್ 50 ಗ್ರಾಮು, ವಾಲ್ಯೂಮು 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಮತ್ತು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ per centimeter cube. ಇದೇನಿಸಿದ್ದು 1 ಗ್ರಾಮ್ per centimeter cube ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. kg meter cube is the SI unit of density, mass by volume, but mass also measured in grams for small objects. Volume is measured in centimeter cubes for small objects. That's why this is also another unit of density, but SI unit, international unit is kg per meter cube. Right? ಅಂದ್ರೇನು? 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೇನು? 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ. ಸೊ ಅದು ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಿಷ್ಟನ್ನು, ಆ ಸಣ್ಣ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ? 1 ಗ್ರಾಮ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ವಾಟರ್? 1 ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು? ವಿಲ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಂಕ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. We know that an object can sink or float in water or in any liquids if the density of the substance is more than the density of the water, then it sinks. If the density of substance is less than the density of the water, then it floats. Following, we know that object sinks if its density, ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ, if its density is less than density of water. Right? Shortcut ಅಲ್ಲಿ density of water. It floats if its density is more than the water. More than density of water. ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ತೇಲುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಬಂದು ಮುಳುಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಗ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ನಾವು ರೋ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬದಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಗಿವನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸು? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ವಾಲ್ಯೂಮು? 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್.
So mass of the substance by volume of the substance gives you density of the substance. So 20 centimeter cube, mass is 50 gram. 50/20 ಅಂದರೆ 5/2 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2.5 5/2 is 2.5 gram per centimeter cube. So density of the substance is 22.5 gram per centimeter cube. Density of water is 1 gram per centimeter cube. So we can clearly say that ds is more than dw. That is, density of substance is very much more than density of water, nearly 2.5 times. ಇದು ಒಂದಿದ್ರೆ ಅದು 2.5. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ 1000 kg/m³ ಕೊಟ್ಟ ಅಥವಾ kg/m³ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ಕೂಡ kg/m³ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ more than density of water. Therefore, from that point you can say that it sinks in water. It sinks in water. ಮುಳುಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? Its density is more than density of water. ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So let's get to the second one, last one. ಇನ್ನು ನೋಡಿ, 1 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಒಂದು kg/m³ ಇನ್ಸಲರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ kg/m³, 1 kg ಅಂದರೆ 1000 ಗ್ರಾಮ್, ಹೌದಾ? 1 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅದನ್ನ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಂತ. ಸೊ 1000 ಗ್ರಾಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಅನ್ನ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ರ ಮುಂದೆ 6 0, 2 0 ಇದ್ರೆ 6 0 ಬರ್ತವೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 0 ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 3 0 ಹೋಯ್ತು. ಫಲವೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/1000 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 1000 grams, 1 meter is 10⁻², -6. ಸೊ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ 10⁻², -6 ಮೇಲೆ +6, 10⁻9, 10⁻9 kg/m³, ರೈಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 1 ಮೀಟರ್ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 6 0 ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1/1000 kg ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಈಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಈಸ್ kg/m³ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/1000 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. Gram is different, meter is different, kg is different, gram is different, meter is different, centimeter is different. Once we cube it, everything changes here. The relation with them will be very much. And the 1 kg/m³ is equals to 1/1000 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಮ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, 1 km/h ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಮೀಟರ್/ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? 1000/3600, ರೈಟ್? ಮೀಟರ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 5/18 ಮೀಟರ್/ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? 5/18 ಮೀಟರ್/ಸೆಕೆಂಡ್. 1 km/h ಸ್ಪೀಡು 5/18 ಮೀಟರ್/ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಸಮ. ಅದೇ ರೀತಿ 1 kg/m³ ಡೆನ್ಸಿಟಿ 1/1000 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಸಮ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಅಥವಾ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ 1000 kg/m³ ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1000 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1000 kg/m³.
What is the density of water in kg per meter cube? 1000. We know that in the classes. In gram per centimeter cube, it is just 1. In gram per centimeter cube, it is just 1 gram per centimeter cube. With respect to kg per meter cube, it is 1000 kg. Right? So you got this relation. It's got it. Right? So let's get to the last problem, 22. So volume of a 500 gram sealed packet is 350 centimeter cube. Will the packet float or sink in water if the density of water is 1 gram per centimeter cube? What will be the mass of the water displaced by this packet? Question ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. So water ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಸೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಕೆಟ್, ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್, ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಾವು ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ಅದ್ರ ಮಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 500 ಗ್ರಾಮ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಈಸ್ 500 ಗ್ರಾಮ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಈಸ್ 350 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಅಂದರೆ 350 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ವಾಲ್ಯೂಮು. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸೊ 350 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ 350 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 500 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. 350 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಒಂದು ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 350 ml ಅಂತ ವಾಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ. ಇವಾಗ 350 ml ಬಾಟಲ್ ಇರ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ? ಬಾಟಲ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ. ಸೊ 250 ml 1/4 ಲೀಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಅಂದಾಜು ಸೈಜ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮಾಸು 500 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಇದು ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಮಾಸ್ ಈಸ್ 500 ಗ್ರಾಮ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ 350 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 0 0 5 7 5 10 10/7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. 7 1 3.2 7 4 28 2 7 2 14 6 56. ಸೊ 1.428 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. Gram per centimeter cube. That's the density of substance. Density of water is given. It is standard 1 gram per centimeter cube. ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿದೆ, 1 gram per centimeter cube. So ds is evidently more than dw. It is clearly more than dw. Therefore it should sink. Therefore it sinks in water. ಮುಳುಗುತ್ತೆ. It sinks in the water. ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು, ಮುಳುಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಮುಳುಗಿದಾರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒಂಚೂರು ನೀರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲು ತುಂಬಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀರು ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ವಾಟರು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. So amount of water displaced by sealed packet, ಆ sealed packet ಇಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆಲ್ಬೇಕಂತ ಏನಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಿದೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು, ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಸೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೋಡಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆನೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆನೋ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರು. ರೈಟ್? Therefore the amount of water displaced by the box or sealed packet is equals to
volume of the packet into density of water ಈಗ ನೋಡಿ 350 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್, ಅಂದ್ರೆ 350 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 350 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನೀರು ಅಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಜನರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಿನ್ಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಈಸ್ 350 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್, it displaces the same equal volume water. ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ 350 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 350 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನೀರನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ 350 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಂಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ವಿ ಇಂಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಮಾಸ್, ಸೊ ಮಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 350 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಾಕ್ಸ್ 350 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನೀರನ್ನ 350 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನೀರನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ 350 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಸೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಂಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 1.48, ಅದು ತಗೊಂಡಂಗಿಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 350 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? 350 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಅಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು? 350 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಗಿವ್ಸ್ ಯು ವಾಟ್? ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 350 ಇಂಟು 1 ಇಸ್ 350 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ 350 ಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. So 350 gram of water or 350 cm cube of water. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? The sealed packet displaces 350 cm cube of water or displaces 350 gram of water. And also we can also say it as 350 ml of water, because for water 1 gram per cm cube, 1 gram is 1 ml. You always know that. ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸಿ ಎಂ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ 1 ml, 1 ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನಾ? ಇದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದಕ್ಕೋಷ್ಟು 1 ml, 1 ಮಿಲಿಲೀಟರ್. ಅದೇ 1000 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 ಲೀಟರ್. ಎಷ್ಟು? 1 ಲೀಟರ್, ಯಾಕೆ 1000 ml ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್? 1 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 1 ml ಅಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1 ml ಅಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. therefore 1 ಗ್ರಾಮ್ is equals to 1 ml. ಈಗ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನ ಅದು ತೂಕ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 1000 ಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? 1 ಲೀಟರ್ ನೀರ್ ಇದಕ್ಕೋಷ್ಟು 1000 ಗ್ರಾಮ್ ನೀರು, ಅಥವಾ 1 ಗ್ರಾಮ್ ನೀರು ಇದಕ್ಕೋಷ್ಟು 1 ml ನೀರು, 1 ml ವಾಟರ್. ಸೊ that's the relation between gram and cm cube for water, right? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮುಗೀತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ 18 I'll talk about those 3 scientists in the next video, right? Until then, watch, enjoy, and thank you.